नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा इति जीव शाशुघर भाग 6 पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। इति मो झील जहा देहरे गाड़ी धक्का करी तो गुंडा माने ताकू एठिकी उठे आनिछंती। मु जानिछि से एठी अछि, तू ताकू लुचेई रखिछु। मो झील को मते देई दे भरमु, जहा कहबु मु ताहा करिबी। पारुछु जदि मो झील बदले मते बंधा रख। हे पागल बुढ़ा, जा बाहर जाठू। बेसी बक बक हेले तो हाथ गोड़ बांधी फोपाड़ी देवी, बुझिलु। भल दशा अच्छी जदि एठारू पला जल्दी, एठारे तो झील फिय कही नाहंती। ओठ ओ मुंडरू बही जाउथुबा धार धार रक्त को गामुछारे पोछि पकई भरमुर गोड़ दुईटा को आसी माड़ी बसिला बुढ़ा। बाबू मो झील इति, तू ठीक जानिछु, कोउठी रखिछु ताकू छाड़ी दे। इतिर बापा को कालू मरी जाइतिला, हेले बुढ़ा किए? इति को काहींकी निज झील बोली कहूची। 2 दिन हला अजीटा फोन करी रखे बसई देउनी, जानी जानी फोन उठाऊ नाही से। मनीष की बेलारे ताकू उठे आनिला के जानी, ताकू ए जाए स्पर्श टिके करि पारु नाही। मझिरे बुढ़ा आसी ओहो भरमुर मुंडटा एकदम गोलमालिया हो जाउथुला। एते बुझिया परे ए बुढ़ाटा बुझुनी काहींकी? भलरे नहेले मंदरे ए बुढ़ा को हटेइबाकू पड़िबो। इति मुंड उपरे हाथ थोइला मयूरी। ए अंधारी दुनिया रे निजे बंचिबा शिक्षित जाइथिला, हेले दुख तो भौणी पाई थिला। भरमुर पाप दृष्टि ताकू किपरि उद्धार करिबो सेई चिंतारे मन भाराक्रांत थिला। केड़े निस्तेज अवस्था आखि बुझी शोइछि इति बिचारीटा। इतिर मथा को चुमीदेला मयूरी। धड़पड़ होई उठी पड़िला इति। अरे अरे उठुचु काहींकी, सो। इतिर दुई बाहू को धरी शुआई देला बेले से कहिला, नाई लो अपा, मु शोई नथिली, आउ किए आसिला भाभी शोइबार अभिनय करुथिली। निद कोउठु हेबो कहिलु? मु केतेबेलठु ए कबाड़ पाखरे कान डेरी थिली, मते कह एई किछि समय पूर्वरु बाहरे एते पाटितुंड काहेकि हेउथुला? दीर्घ निश्वास नै मयूरी कहिला, हेउथुला नुहे लो, एबे भी हेउची। केही जणे बुढ़ा लोक आसीची ता झियकु नेबाकू। एई भरमु काले कोउठी ता झियकु लुचेई रखिची बोली से मुंड पिटी पिटी कांदुची, हेले निर्दय लोकटा कौन ताकू छाड़ुची? मारी मारी बिचरा बुढ़ा को दरमरा गलाणी। भयरे मयूरी दुई हाथ को माड़ी बसिला इति। से झिया हाउ केही नुहे लो अपा, से निश्चित मु होइथिबी। तू? मयूरी आश्चर्य होई पचारला। मते लागुछि मौसा ही निश्चित भरमुर पता लगाई एठिके आसीथिबे। भारी डर मारुछि, एमाने मौसांकर किछि क्षति करिवे नाही तो। इति कंठस्वर जाकी होई आसुथुला। इति को कोळेई नै मयूरी कहिला, नाई लो, से बुढ़ा तो ता झिय कथा कहूची। से आउ किए होइथिबो, तू चिंता करनी। ता छड़ा परलोकटा तते सिना आश्रय देइथिला, हेले से काहीं एठाकू आसी तो पाई लहुलुहाण हेबो कहिलु? अजथा चिंता छाड़ी तू आराम कर। मु बुझी पारुनी एथर तते एठारू केमिति पठेई पारिबी। आगथर अपेक्षा भरमु एथर अनेक सचेतन होई जाइछि। केवल तो पाई चारिआडे लोक छाउणी करी रखिछि। मयूरीर बेकतळे मुह गुंजी इति कहिला, हेले अपा एते वर्ष धरी तू ता पाखरे केमिति रहिछु? हेले से परा तते कुआडे एते भल पाए, तू कहिले से कौन तो कथा शुणता नहीं? टिकिए रही जाई मयूरी कहिला, पितुआटा मुंड ठीक थिले शुणे, नचेत मते ता विश्वरूप देखई दिए। एई एबे परा बुढ़ाटा को छाड़ी देबाकू केते नेहुरा हाली, हेले नाली आखि देखे मते सेठारू विदा करिदेला। गेट दे मते भीतर को छाड़ी देला। हौ हौ छाड़े से कथा, तू कह तो देह केमिति लागुछि? हा 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 हा। भरमु हसुथुला। सबु जाक माछ थोप सुंगी सुंगी आसी मोरी जालरे पड़िल। ओहो एबे बुझिली, तू ताहले इतिर धरम बापा। मात्र दिन कईटा एते पुत्री प्रेम उछली उठिला। मु तो आश्चर्य होउथली, एइटा गोटे पागल भाबुथली, हेले ए तो 2 दिनिया झिय प्रेमरे पागल। हईरे टोका, तू सिना इतिकू धरी फेरार होई जाइथिलु, माने तू सिना प्रेमिक पागल तू हेउछु, हेले ए बुढ़ा कौन किछि मिठा प्रीति पाइछि कि रे? हौ हौ आसिछ जेतेबेले तुम मानकर सुस्वागतम करिबा निश्चित, हेले प्रेमिक प्रबर तो सांगरे टोका किए रे? भरमुर गोड़ दुईटा को माड़ी बसिला जति। आज्ञा मारिबार अछि जदि मो जीवन नहीं जातु, हेले मो जीवन धन को छाड़ी दियंतु। ता बिना भरमुर शक्त गोईठारे खंडे दूर को छिटिकी पड़ला ज्योति। मु टिके हसीदेली, कौन जे तू कौन भाबिलु मु तो कथा मानि जीवी? ते सेदिन न मारी फिंगी देबाटा मोर भूल होईगला। इरे अजातिया टोका, तो भितर पुणी एते प्रेम उछुलुछि? हाँ कौन कहिलु? मो जीवन। इरे एइटा पुणी तो सांगरे हिरोगिरी देखे चेला चामुंडा धरी आसिलु मोर बराबरी करिबाकू। प्रथमे बुढ़ा परे तू,
ଯାହା କହ ତୋ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ଏତେ ସାହସ? ହଇରେ ତୋ ଘର କେଉଁଠି? କା ପୁଅ ତୁ? ମଳ ଥଙ୍ଗମଙ୍ଗ ହୋଇ କହିଲା ଆଜ୍ଞା କୈଳାସ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ମୁଁ, ଜ୍ୟୋତିର ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଇତିର? ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଭରମୁ। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ କାହା ପୁଅ? ମଳ ପାଟିରୁ କଥା ଛଡ଼େଇ ଥରିଲା ଗଳାରେ କହିଲା ଭରମୁ। ଲାଗୁଥିଲା ସେ କେମିତି ଏକ ଉତ୍କଟ ଆଶଙ୍କାରେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ତା ମାନେ ଏ ଟୋକା ମୟୂରୀର ସାନ ଭାଇ? ସେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ରକ୍ଷା ହୋଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରୀକୁ ସେ ଏଠାରୁ ବିଦା କରିଦେଇଛି। ନଚେତ୍ ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନା ପକେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମୋ ଭଣ୍ଡା ଫାଟର ଅବସ୍ଥା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଓହୋ! ଓଠ ମଥାରୁ ନିଗିଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଝାଳକୁ ପୋଛି ପକାଇ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା ଭରମୁ। ଏଇ ଏବେ ଏବେ ବିଷଧର ସାପ ଭଳି ଫଁ ଫଁ ହେଉଥିବା ଜୀବ ଗଦ ଶୁଙ୍ଘିଆ ଭଳି ତଳକୁ ଫଣା ଖସେଇ ଦେଲା। ହଉ ହଉ ଗାଁ ପିଲାଟା ବୋଲି ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ତୁ ଏଠାରୁ ପଳା। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ବିଚାର କରିବି। ଆଉ ହଁ ଶୁଣୁ, ଏଇ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗାଁ ବସ୍ ଧରି ସିଧା ଗାଁକୁ ଚାଲିଯା, ନଚେତ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ତୋ ଅବସ୍ଥା ବି ହେବ। ମଳ ଥରେ ବୁଢ଼ା ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଜ୍ୟୋତି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଦମ୍ଭ ଧରି ଭରମୁକୁ ଅନେଇଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଏଠାରୁ ନ ନେଇ ମୁଁ ଇଞ୍ଚେ ଏଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ପାରୁଛ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯାଅ। ଛାତି ଭିତରଟା ଭରମୁର ଧଡ଼ କରି ଗଲା। ତା ମାନେ ମୟୂରୀ ଏଠାରେ ଅଛି ବୋଲି ଏ ଟୋକା ଖବର ପାଇସାରିଛି। ହେଲେ କେମିତି? ମୟୂରୀ ତ ନିଜେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ କେମିତି କୋଉଠୁ ଖବର ପାଇଲା? ଓହୋ! ଭରମୁର ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଳମାଳିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଏକ ଅଜଣା ଭୟରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏ ମେଞ୍ଚଡ଼ ଟୋକା ବା ମୋର କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି? ଜ୍ୟୋତି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଭରମୁର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବା ଭରମୁର ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାବନା। ସେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ତଳକୁ ଚାହିଁଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜ୍ୟୋତି କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପିଲା। ଆପଣ ହୁଏତ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଛୁ। ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ, ହେଲେ ଇତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ନାଇଁ ଭୁଲ କହିଲି, ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଇତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଫଁ ଫଁ ହୋଇ ବିଷ ଉଦ୍ଗାରୁଥିଲା ଭରମୁ ବିଲକୁଲ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ହଁ ଆଜି କାହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭରମୁ ଗୁଣ୍ଡାର ମନ ଦବିଥିଲା। ହଁ ସେ ବି ବୋଧେ ଠିକ୍ ଏମିତି ଭଲ ପାଏ ମୟୂରୀକୁ। ନିଜ ସଉକ ବା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦିନେ ଅପହରଣ କରି ଆଣିଥିବା ଝିଅ ପ୍ରତି ତା ମନରେ ପ୍ରେମର ବୀଜଟା ରୋପଣ ହେଇସାରିଛି। ତାହା ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରେମର ସେ ବୟସ ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଏପରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ଝିଅ ପାଇଁ। ମୟୂରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ସେ କେବଳ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ତା ପାଇଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା ଭରମୁ। ପୁଣି ସେହି ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲା ଏ ପିଲା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋର ସାହସ ତ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଆରେ ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଯଦି ଏଠାରୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପଳେଇ ଯା, ନଚେତ୍ ଏ ଭରମୁ ହାତରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ହଁ, ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ମାରିଲେ ମୋ ହାତ ଗନ୍ଧେଇବ। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ୟାକୁ ନେଇଯା। କୁହ ତାକୁ ଏଠାରୁ ଯାଇ ରାମ ନାମ ଜପ କରୁ, ନଚେତ୍ ଏଠାରେ ରହିଲେ ତାର ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବାବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବୁ। ମୋ ଇତିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତା ବଦଳରେ ମୋତେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ଛୋଟ ଜାତି ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମନ ମୋର। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିବି। ଆମେ କେହି କାହା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଥିଲୁ। ଅସରା ସ୍ୱପ୍ନ ସଜେଇ ସହରରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମ ଗାଁର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧା ମଣିଷ ହିଁ ଆମକୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରି ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିବ। ଇରେ ହେ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏଠି ଆସି ମୋତେ ପ୍ରେମ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ? ଭରମୁର ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାରେ ଚେତା ହରେଇ ପଡ଼ିଗଲା ଜ୍ୟୋତି। ଅପା ବାହାରେ ଏତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କାହିଁକି? ମୋତେ କାହିଁକି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏତେ ଗରମରେ ବି ଦେହଟା ଏକଦମ ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଗଳିଟା କୋଉଠି କାହିଁ କ'ଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ? ଇତିକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଆଉଜେଇ ନେଇ କହିଲା ମୟୂରୀ। ହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ବାହାରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୟୂରୀ ଉପରୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଇତି କହିଲା ଜାଣିଛୁ ଅପା, ଜ୍ୟୋତି ବି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ମୋତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଗଥର ଭଳି ଏଥର ବି ସେ ଭରମୁ ହାବୁଡ଼ରେ ନ ପଡ଼ୁ। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଲୋ ଅପା। ତା ବିନା ବଞ୍ଚିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବିଚାରା ମୋ ପାଇଁ ଚାକିରି ବାକିରି ଛାଡ଼ି ଏଠି ଆସି ତୁ କହିଲୁ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ପାପ? ମଣିଷ ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଜାତି ଅଜାତି ଗୋଟେ କ'ଣ? ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ କେଜାଣି?
ବୋଉ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଛିଲୋ ଅପା। କ୍ଷଣେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଲୋ। ଏମିତି ଜୀବନଟିଏ ପାଇଛି ଯେ ଛୁଆରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଲି। ଛୋଟରୁ ଯାହା ସହିତ ନିଜ ମନର କଥା ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟି ବସିଲି ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବା କଥା ଶୁଣି ଭାଇ ବିରୋଧ କଲେ। ଜିଦି କରିବାରୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ମାରାପିଟା କରି ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ସେ ଅଜାତି ବୋଲି ଭାଇ କଥାରେ ବୋଉ ବି ବାରଣ କଲା। ଭାଇର ମାଡ଼ ଗାଳି ଭାଉଜର ଭର୍ତ୍ସନା ଶୁଣି ମରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲାବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଆଖିରେ ସପନ ଭରିଲା। ଦୂର ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ମନ ଚାହିଁଲା। ପ୍ରେମର ଆରପାରିରେ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଜିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଭାଇ ଦାଉ ସାଜିଥିଲେ। ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିଲେ। ମରିଯାଇଥିଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଲୋ ଅପା। ଆଜି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜାଳି ଦେଇ ନିଜେ ଚାହିଁ ସୁଦ୍ଧା ମରିପାରୁନି। କ'ଣ କହି ପ୍ରବୋଧନା ଦେବ? ମୟୂରୀ ପାଟିରେ ଭାଷା ନଥିଲା। ତା ଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ ବହି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ମୟୂରୀକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା, ମୁଁ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ। ଭଗବାନ ଜାଣି ଜାଣି ମୋତେ ତୋ ସହିତ ଭେଟ କରାଇଛନ୍ତି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା। ମୁଁ ବହୁ ଜଲ୍ଦି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତୋତେ ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଖୋଜି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ପଠେଇଦେବି, ଯେଉଁଠି ଏ ଜାତି ମାଂସଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ହାତ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏଠାରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଟ୍ରକ୍ ଆଗକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସ। କାଲି ସକାଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ବାହାରିବ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାଅ ଜଲ୍ଦି। ଏଇ ଟୋକା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛୁ ତୋ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯା, ନଚେତ୍ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ସିଧା ଯମପୁରୀକୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବୁ। ମଳ ନୀରବ ରହିବା ଛଡ଼ା ତାର ଆଉ କିଛି ଚାରା ନଥିଲା। ଜ୍ୟୋତି, ଉଠିଯାରେ ଜ୍ୟୋତି କହି ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣୁ ନଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ବିଚରା ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏ ଭରମୁ ବୋଲି ଏ ଲୋକଟା ସତରେ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ? ତା କବଳରେ ଇତି କେମିତି ଅଛି? ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ଭଲା ଇତି? ଓହୋ, ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ତା ମାନେ ଏ ରାକ୍ଷସ ଇତି ସହିତ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ ତ? ଏ ଭାଇ ଦୟାକର, ଏଇ ଥର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଏଠି ନଜର ଆସିବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇକ୍ଷଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବୁ। ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପକାଅନି। ମଳୟ ଭରମୁର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଆକୁଳ ହେଉଥିଲା। ବାହାରେ ହେଉଥିବା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ତେବେ କ'ଣ ଇତିର ଅନୁମାନ ସତ? ମୟୂରୀ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ପୂର୍ବବତ୍ ସାମ୍ନାର ଫାଟକଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭରମୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବାହାର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜଗିଥିବା ଚେଲାଚାମୁଣ୍ଡା ସବୁ ସାବଧାନ ସ୍ଥିତିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଫାଟକ ଆଡ଼କୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ବେଳକୁ ଭରମୁ ଝଡ଼ ବେଗରେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ମୁହଁ ଦେହ ଏକଦମ୍ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମୟୂରୀକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁମ ଗାଁର ଏଠିକି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଚାଲ ଭିତରକୁ। କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ମୟୂରୀ। ଭରମୁ ଆଖିରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୟର ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ରହିଥିଲା। ତା ମାନେ ଆମ ଗାଁରୁ ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ତା ସହିତ କ'ଣ କଲା ଏ ଭରମୁ? ଏମିତି ଭୟଭୀତ ହେବାର ତାକୁ ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ଆଜି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଘଟଣା ତାକୁ ଆଚମ୍ବିତ କରୁଥିଲା। ସେ ଭରମୁର ବାହୁ ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ତା କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ଏଇ ଏଠି ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାଲନା ଭିତରକୁ। ଓହୋ, ହଁ ହଁ। ମୟୂରୀ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ପକେଇ ତାକୁ ନିଜ କକ୍ଷ ଆଡ଼େ ନେଇଗଲା ଭରମୁ। ମୟୂରୀର ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥିଲା। ତାର ଅନୁମାନ ଭୁଲ ହିଁ ହେଇଥାଉ। ଜ୍ୟୋତି ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଉ। ନଚେତ୍ ବିଚାରୀ ଇତିଟା। ସରି ଡାର୍ଲିଂ, ମୋତେ ଚା ନୁହେଁ, କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦରକାର। ମୁଁ ବହୁ ଥକି ଯାଇଛି। 2 ପେଗ୍ ମାରିଦେଲେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ହେଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ଆଜି କାହିଁ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ମୟୂରୀର ହାତକୁ ମୁଠେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଭରମୁ। ଯାହା ନୀତି ସେ ମୟୂରୀର ନଜର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ହିଁ କରୁଥିଲା, ଆଜି ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ କରିବାକୁ କହୁଛି। ଅନେକ ସମୟ ଭରମୁ ନିଶାରେ ବୁଡ଼ି ରହେ। ହେଲେ ମଦ ପିଇବା ବା କୌଣସି ନିଶା ଖାଇବା କେବେ ଦେଖିନାହିଁ ମୟୂରୀ। ଆଜି ପେଗ୍ ବନେଇ ଦେବା କଥା ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ଚକିତ କରୁଥିଲା। ତାର ଆଖି ଯୋଡ଼ିକରେ ଆଜି ଭୟ ମିଶ୍ରିତ ଦରଦ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ମୟୂରୀ ଉଠିଲା, ନିଜ ହାତରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଓ ବୋତଲ ନେଇ ଭରମୁ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ହୋଇପାରେ ଏହା ତା ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଭରମୁ ମଦ ନିଶାରେ ବେହୋସ ରହିବ ଆଉ ସେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ମଦିରାର ନିଶା ହେଉ ଅବା ପ୍ରେମ ମହୁଆର ନିଶାରେ ପିଇ ଚାଲିଥିଲେ ଭରମୁ, ଆଉ ମୟୂରୀ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ପିଆଇ ଚାଲିଥିଲା। ବିତୁଥିଲା ସମୟ ଆଉ ଭରମୁ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରେଇ ବସୁଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ମୟୂରୀ, ଯେଉଁ ସମୟକୁ ସେ ଆକୁଳ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। କ'ଣ କରିବ? ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନଥିଲା ମଳୟକୁ।
ଯେଉଁଠି ଭରମୁ ନାଁ ଶୁଣି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ରହୁଛି, ସେଇଠି ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବେ ସେମାନେ? ଯାହା ହେଉ, ଅନେକ କାକୁତି ମିନତି ପରେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଲୋକଟା ଜ୍ୟୋତିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ମଉସା ଦେହରେ ବି ଜୀବନ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ବିଚରା ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ଏ ବୟସରେ ଏତେ ସବୁ ସହିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ମଳୟକୁ। ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ପର ଝିଅ ପାଇଁ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କ'ଣ ଏପରି ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇପାରେ? ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମଳୟ ଭାଇ। ମୋ ଧନକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାକୁ ନ ନେବା ଯାଏ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଇଞ୍ଚେ ସୁଦ୍ଧା ଘୁଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ମଳୟ ହାତକୁ ଛାଟି ଦେଇ କହିଲା ଜ୍ୟୋତି, ଇରେ ହେଇ, ତୁ ପାଗଳଟାଏ କିରେ? ଦେଖୁଛୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ କେମିତି ଏବେ ଏଇକ୍ଷଣି ବଞ୍ଚିକରି ଆସିଛୁ, ସେଥିରେ କହୁଛୁ ଇଞ୍ଚେ ଘୁଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ଆରେ ମରିଗଲେ ଇତିକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବୁ? ମୋ କଥା ମାନେ, ଚାଲେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପଳେଇ ଚାଲେ। ଆଗ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖ, ତାପରେ ଯାଇ ଇତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଦେଖୁଛୁଟି ସେ କଳା ଭୁଷୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ତତେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଟେକିନେଇ ସେ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବାରୁ ମୋ ଉପରେ ଦୟାକରି ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ନହେଲେ ମୁଁ ବି ଇତି ଆଉ ତୋ ବିନା ଏଇଠି ପ୍ରାଣ ହାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମଉସା, ଆକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ମଉସା, ତୁମେ ବି ସେମିତି ତା ଭଳିଆ ହେଉଛ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଏଠାରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପଳେଇ ଯିବା। ଆରେ ମୋ କଥା ବୁଝ। ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା କୌଣସି ଫନ୍ଦି ଫିକର କରି ଇତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନଚେତ୍ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ମରିବା। ଆଉ ଆମ ବିନା ଇତି ସେଠି ସେ ରାକ୍ଷସ କବଳରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେବ। ତୁମେ ସେମିତି କୁହ ନାହିଁ ମଳୟ ଭାଇ, ମୋ ଇତିର କିଛି ହେବନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଧନ ଏଇଠି ଅଛି। ତା ନିଃଶ୍ୱାସର ଗନ୍ଧ ମୁଁ ବାରି ପାରୁଛି। ତା ଆକୁଳ କାନ୍ଦ ମୋତେ ଶୁଭିଯାଉଛି। ନା, ଆଜି ଯାହା ପଛେ ହୋଇଗଲେ ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଚୁପ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ତା ଗାଲରେ ଜୋର କରି ଚଟକଣିଟିଏ କଷିଦେଲା ମଳୟ। ବନ୍ଦ କର ତୋର ଏ ପାଗଳାମି। ଯଦି ତୁ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିବୁ, ଏବେ ଏଇକ୍ଷଣି ମୁଁ ଏ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। ଗଲା ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି। ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିବୁ, ତେବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହି କାହିଁ ଅଯଥା ଏଠି ପଡ଼ି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବି। ମଳୟକୁ କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଜ୍ୟୋତି। ଏମିତି କୁହନି ଭାଇ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ଆପଣା ଛାଏଁ ମୋ ଧନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ତା ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ତୁମେ ହିଁ ମୋର ବଡ଼ ସାହସ ଭାଇ। ହେଲେ ଏ ବେଳରେ ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି କହିବ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ? ଏଇଠି କାନ ଡେର, ଶୁଣ ମୋ ଇତି କିପରି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି। ହେଇ, ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ବୋଧେ ସେ ରାକ୍ଷସ ବାନ୍ଧି ପକେଇଛି। ଭାଇ, ଓହୋ। ଜ୍ୟୋତିର ବୁକୁଫଟା କାନ୍ଦରେ ଗଗନ ପବନ ଦୋହଲି ଯାଉଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଅସହାୟ ପ୍ରେମିକର ତତଲା ଲୁହରେ କଳା ମଚମଚ ଲୁହା ଭଳି କଠିନ ବି ପିଚୁଟା ତରଳି ହୋଇ ବୋହିଯିବ। ଘର ଭିତରେ ଏକା ଇତି ବାରମ୍ବାର ଆସି କବାଟରେ ଆଉଜି କାନ ଡେରି ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛି। ଅପା ଏଯାଏଁ ଆସିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? କବାଟ ଫାଙ୍କା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ଘଞ୍ଚ ଶୂନ୍ୟତା ଆବରି ବସିଛି। ଏହା ଆଉ କୌଣସି ଝଡ଼ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ ତ? ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କୋଳାହଳମୟ ବାହାରେ ଏକଦମ୍ ନୀରବତା ଛାଇ ଯାଇଛି। ଭୟରେ ଇତି ଛାତିଟା ଧଡ଼ପଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅପା ଦେଖି ଆସିବ କହି ଘଣ୍ଟେ ହେବ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ମନ ଭିତରେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲା ଇତି। ଏତିକିବେଳେ ବାହାରେ ଏକ ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ି କବାଟ କୋଣକୁ ଜାକି ହୋଇଗଲା ଇତି। ଭୟରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଛି। କୌଣସି ମଣିଷର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର। ଦୁମଦାମ କରି କାହାକୁ ଏମାନେ ଏମିତି ପିଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗୋରୁଗାଈ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଜଣେ ଅମଣିଷ ରାକ୍ଷସ ଆଖିବୁଜା ପ୍ରହାର କରି ଚାଲିଛି। ଲୋକଟିର କରୁଣ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଦେହର ଲୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଆଜି କାହିଁ ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଜ୍ୟୋତି କଥା। ତାର ସେ ପର୍ସ ଭିତରେ ସାଇତା ଫଟୋଟା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶି ଯାଉଛି। ସେଦିନ ଯଦି ସେ ମଉସାଙ୍କ କଥା ମାନି ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ବାହାରକୁ ଆସି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଜି ହୁଏତ ସେ ତାର ଜ୍ୟୋତିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତା। ମନ ମଧ୍ୟରେ କୁହୁଳୁଥିବା ଅହେତୁକ ଆବେଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ଆଜି ଏ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛି। ନଚେତ୍ ଆଉ ଟିକେ କବାଟ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସି କାନ ଡେରିଲା ଇତି। ହଁ, ଏ ତ ଅପାର ସ୍ୱର। ମନଟା ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରଟାରେ ବେଳକୁ ବେଳ ସେ ଯେପରି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କେହି ଯେପରି ନିଜର ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଏତେ ବିଚଳିତ କାହିଁକି ମନ? ବେଦନା ବିଗଳିତ ଅନ୍ତରଟା ବେଳକୁ ବେଳ ଆତୁର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ବାହାରର ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରଟା ଉଦ୍ବେଳିତ। କିନ୍ତୁ ହସ୍ତ ପଦ ଛିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ସମ ନାଚାର ଇତି ଯେ ଏକ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ। କିଛି କହିବାର ବଳ ନାହିଁ କି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ ରେ ପୁଅ? ଜାଣି ଜାଣି ଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆସି ସିଧା ଧରା ଦେଲୁ। ମୋ ଆସିବାରେ ଆଉ ଟିକେ ବି
ଡେରି ହୋଇଥିଲେ ତୋ ଜୀବନ ପଳେଇଥାନ୍ତା ରେ। ଏହା କହି ଜ୍ୟୋତିକୁ ଟେକି ଧରିଲା ମୟୂରୀ। କିଏ ତୁ? ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ? ସେମାନେ ତତେ ଏମିତି ମାରୁଥିଲେ କାହିଁକି? କ'ଣ ଦୋଷ ତୋର? ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ସବୁ ଶୁଣି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଅସହାୟ ପ୍ରେମିକଟି। ଚାହିଁକି ବି ପାଟି ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲା। ବେଳକୁ ବେଳ ଜୁଟା ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଅଚଳ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା। ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଜୀବନଟାରେ କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା। ମିଟି ମିଟି କରି ଚାହୁଁଥିବା ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ବୁଜି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆରେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ମଣିଷଟି। ଯେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉନା କାହିଁକି କେହି କ'ଣ କାହାକୁ ଏମିତି ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଭଳି ପିଟିପାରେ? ମୟୂରୀର ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଶୁଣି ଭରମୁର ଚେଲାଚାମୁଣ୍ଡା ସବୁ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ନୀରବ ଥିଲେ। କାହାରି ପାଟିରୁ ପଦୁଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଆରେ ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ା କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଉଛ? ଯାଅରେ କିଏ ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ଆଣି ଆସ। କିଛି ଚେଲାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଟେକି ନେଇ ବୈଠକ ଘରର ସୋଫା ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ମୟୂରୀ ତା ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପାଟିରେ ଢୋକେ ଦେଲା। ହଁ ନିଶ୍ୱାସଟା ତ ଚାଲୁଛି। ହେଲେ ମୂର୍ଖ ଅମଣିଷଗୁଡ଼ାକ ଏତେ କଠିନ କେମିତି ହୋଇପାରିଲେ? ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ କେମିତି ବା ଖେଳିପାରିଲେ? ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତା ଏପରି ପଶୁ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କଲେ? ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ଏ ପିଲାର ଦୋଷ କ'ଣ? ଆକୁ କୋଉଠୁ କାହିଁକି ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲ? କ୍ଷମା କରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏହା ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିନାହୁଁ। ଏହା ସବୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦେଶ। ଥରେ ଆକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ନେଇ ତା ଗାଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ। ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଉଠି ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚେଲାଟି ଟିକିଏ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ମୟୂରୀ କାନରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାବୁ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ସେଦିନଠାରୁ ଆଣି ରଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଝିଅର ଏ ହେଉଛି ପାଗଳ ପ୍ରେମିକ। ତାକୁ ଭଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଛ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଛି। ଚାଉଁକିନା କଲା ଛାତିଟା। ଏସବୁ କ'ଣ ସେ ଶୁଣୁଛି? ପାଦ ତଳର ମାଟିଟା ଯେମିତି ତଳକୁ ତଳ ଧସି ଯାଉଥିଲା। ଆରେ ଅନେଇଛ କ'ଣ? ୟାକୁ ଧର ଆଉ ଜଲ୍ଦି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ୟାକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇ ଦେବୁ ପଛେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ଟୋକା ହେଉଛି ବାବୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ। ମୟୂରୀ ଚିନ୍ତା କରି ନଥିଲା ତା ଆଦେଶର ଉତ୍ତର ଏପରି ଭାବରେ ତା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି। ସେ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼େ ଥରେ ଚାହିଁଦେଲା। ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଥିବା ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ପୂର୍ବବତ ପୁଣି ତଳକୁ ମୁହଁ କରିଦେଲେ। ଜଣେ କହିଲା, ବାବୁଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏମିତି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି ସହିତ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ଅପମାନିତ ଭରା ବାକ୍ୟ। ମୟୂରୀ ତାଜୁବ କରିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଶେଷ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ଏଇ ନିଅ ନିଅ, ଏଇଟା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେବ। 1 2 3 4 5। ହଁ, ଏ କଥା ଯେପରି 5 ଜଣକ 10 କାନରୁ 12 କାନ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ବାବୁ ଏସବୁର କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗର ଗନ୍ଧ ସୁଦ୍ଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଅଛି। ମୋ କଥା ମାନ, ଆଉ ଦରକାର ହେଉ ନିଅ। ପୁଣି 2-4 ବଣ୍ଡଲ ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ମୟୂରୀ। ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହେଲେ ପଇସାର ଲୋଭ ବୋଧେ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। 2 ଜଣ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଉଠେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଓହୋ, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା ମୟୂରୀ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହୋଇଥାଉ। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରଜାଘର ପୁଅ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଅଜିତ ଭାଇ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି 2ଟା ନିରୀହ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅଫସୋସ ଏଇଆ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଭରମୁର କାଣିଚାଏ ସୁଦ୍ଧା ବଦଳେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ। ସବୁବେଳେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ ମାତାଲ ହେଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ କେବେ ଥରେ ଭରମୁ ନାମରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ଲଗେଇ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହିଁ। ହେଲେ ରଖିତା ନାଁଟା କଷ୍ଟକର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ମଣ୍ଡନ କରି ପତ୍ନୀ ଧର୍ମର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିନାହିଁ ସେ। ମୟୂରୀର ଭାବନାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଅଣ୍ଟା ତଳେ ଗୁଞ୍ଜିଥିବା ଫୋନ୍ଟା କ୍ରିଂ କ୍ରିଂ କରି ବାଜି ଉଠିଲା। ଜ୍ୟୋତିର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି ତ? ମୟୂରୀ ମନର ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ହାଲୋ କହିଲା। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲା ସେ। ଜ୍ୟୋତି ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ 12 ଘଣ୍ଟା ରୋଗୀ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇଁ ସେ ତାର ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା 100% ନିଶ୍ଚିତ। ଓହୋ, ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦେଉଥିଲା। ନିଜର ଅସହାୟ ଭଉଣୀ କଥା ମନେ ପକେଇ ଲୁହ 2 ଟୋପା ନିଗାଡ଼ି ପକେଇଲା। ଆଜି ଯଦି ଜ୍ୟୋତିର କିଛି ହୋଇଯାଏ ତେବେ କ'ଣ କହି ସେ ଇତିକୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେବ? ଏକ ଅସମାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ।
ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅନେକ ବେଳୁ ଇତି ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ବିଚଳିତ ହେଉଥିବ। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଇତି ମୁହାଁ ହେଲା। ନିଶାର ପରିଣାମ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଲାଗୁଛି ଭରମୁ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି ପାଇଁ। କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ମୟୂରୀକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଇତି। ଅପା, ସେତେବେଳଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ବାହାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ମୋ ଦେହ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ମିଶି କାହାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। କିଛି କାନଥରା ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଏଠାରେ ରହି ମୋତେ ଭାରି ଡର ମାଡ଼ୁଥିଲା। କହନା ଆପା, ଏମାନେ କାହିଁକି କାହାକୁ ଏମିତି ଆଖିବୁଜା ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ? ହେ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା। ତୁ ସେସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆରାମରେ ରହ। ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଠାରୁ ତତେ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ବାସ୍ ତୁ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଓହୋ ଡାର୍ଲିଂ ମୋର ବିନା ସହାୟତାରେ କ'ଣ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ ଶୁଣେ। ବିନା ବାତ୍ୟାରେ ବି ଝଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ବହିଗଲା ମୟୂରୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ସେ ଇତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପାଲଟିଗଲା। ତା ମାନେ ତା କଥା ସବୁ ଭରମୁ? ଓହୋ, ଶରୀରର ପ୍ରାଣଟା ଯେମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଆରେ କ'ଣ ଏମିତି ଭୂତ ଦେଖିଲା ଭଳି ହେଉଛ? ପଚାରିଲି ପରା, କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଦେବ କୁହ ନା। ମୟୂରୀର ଦୁଇ ବାହୁକୁ ଧରି କୋଳାଗ୍ରତ କଲା ଭରମୁ। ନିଶ୍ୱାସରୁ ନିର୍ଗତ ମଦର ମହମହ ଗନ୍ଧରେ ମୟୂରୀର ନାକଟା ଏକଦମ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏତେ ପିଇଥିଲା ଯେ ଲାଗୁଥିଲା 7-8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଚେତ ହୋଇ ରହିବ। ହେଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଉଠିଲା କେମିତି? ଜ୍ୟୋତିକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପକେଇ ସେ 2 ଜଣ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ? ମନେ ମନେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା ସେ। ଯାହା ହେଉ ଇତିକୁ ଆଜି ଏ ଯମପୁରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଛି। ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଏତେ ପିଇଲା ପରେ ଭରମୁକୁ ନିଶା ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ହୋଇଛି ଡାର୍ଲିଂ? ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହା କଥା ଭାବୁଛ? ହଁ, ୟାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ? ଭରମୁର କଥା ଶୁଣି ମିଛ ହସଟିଏ ହସିଦେଲା ମୟୂରୀ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ପେଖାନା କାଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଥିଲି। ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ମୁଁ ତତେ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ମୟୂରୀ କଥା ଶୁଣି ହା 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 ହୋଇ ହସିଲା ଭରମୁ। ତୁମେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ କରିବ ଡାର୍ଲିଂ? ମୁଁ ଆଜି ତା କଥା ବୁଝିବି। ଆରେ ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? କ'ଣ ମୋତେ ବଳିଯିବ? ଖାଲି ତୁମ ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ଯେତେ ହଇରାଣ କଲାଣି ନା, ତାର ସୁଧ ମୂଳକୁ ମୁଁ ହିସାବ କରିନେବି। ଭରମୁ ନାଲି ଆଖି ସାଙ୍ଗକୁ ଓଠ ଉପରେ ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା ଚାଳନା ପଛରେ ଇତି ଗୋଟାପଣେ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ମୟୂରୀ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଚାରୀକୁ ଆଉ 1-2 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। କଥା କ'ଣ ଡାର୍ଲିଂ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମର ତା ପ୍ରତି ଭାରି ଦରଦ। ମୟୂରୀର ଗାଲ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା ଭରମୁ। ଦରଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଉପରେ ମୋର ଭୀଷଣ ରାଗ। 2 ଥର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ହଇରାଣରେ ପକାଇଛି ନା, ସେ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ବାହାରକୁ ଯେତେ ସରଳ ଦିଶୁଛି, ଭିତରକୁ ମହା ଜଟିଳ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ କହୁଛି ୟାକୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା କରି ପାନେ ଦେବି। ହଉ ଦବ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଣୀ। ବେକ ସନ୍ଧିରେ ଭରମୁର ଗରମ ନିଶ୍ୱାସରେ ଜଳି ଯାଉଥିଲା ମୟୂରୀ। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଥିଲା ତଣ୍ଟିଟା କଣା କରି ତାଜା ରକ୍ତ ପିଇଯିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭରମୁ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ 1 ବର୍ଷ ମାନେ ଦୀର୍ଘ 12 ମାସ ସେ ଦିନରାତି ଖାଲି କାନ୍ଦିକି ବଞ୍ଚିଛି। ବାପା, ବୋଉ, ସାନ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୋଜିଛି ସେ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ଅନେକ ଲୁହ ଢାଳିଛି। ହେଲେ ବର୍ଷକ ପରେ ସବୁ ଯେମିତି ତାର ଅଭ୍ୟାସ ପାଲଟିଗଲା। ଭରମୁର ଅମୁହାଁ ଦେଉଳରେ ସେ ଅପୂଜା ଦେବୀଟିଏ ପାଲଟିଗଲା। ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ଜଳୁଥିବା ହୃଦୟ ବିଲକୁଲ ରକ୍ତମୁଖା ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ଥର ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେ। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ଜୋର ଥିଲା। ପ୍ରତିଥର ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ସେ। କଳଙ୍କିତ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତାର। ସତେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ତା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ମରିବାର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା ମୟୂରୀ, ଏ ଅଲୋଡ଼ା ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ରହି ଲାଭ ବା କ'ଣ? ଏଇ ଡାର୍ଲିଂ ଆଜି ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଜ ଚଉଡ଼ା ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ଭରମୁ। ଇତସ୍ତତ ହେଲା ମୟୂରୀ। ଆଖି ଆଗରେ ଅପା ପ୍ରତି ଭରମୁର ଅମାନୁଷିକତା ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଗ ଓ ଘୃଣାରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଇତି। ଦେଖିଲ ତ, ଭରମୁର ମହଲରେ ମାଛିଟିଏ ପଡ଼ିଲେ ବି ନବଖଣ୍ଡ। ଘର ଭିତରେ ହେଉ କି ବାହାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଗୁଆଳୀମାନଙ୍କର କଡ଼ା ପହରା। ସେଠାରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଜ୍ୟୋତି ଯାହା କଲା ସେଥିରେ ମରିବା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲା ମଳୟ। କାଠ ଗଣ୍ଡିଟେ ଭଳି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ପାଖରେ ତାର ବସିଥିଲେ ମଉସା। ଚା' କପ୍ଟା ଆଣୁ ଆଣୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା ପିଲାଟି। ଉଭେଇଯିବ କୁଆଡ଼େ? ସେ ସେଇ ଭରମୁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ। ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଏଥର ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସିଧା ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ଦେବ ଭରମୁ। ଆଉ ଜୀବନ ଧରି ଯିବ ଇତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ।
ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ ରେ, ପ୍ରେମ ପରା ଅନ୍ଧ, ସେ ପାଗଳ ସହିତ ଅନ୍ଧ ବି ହୋଇଯାଇଛି। ହେ କଳାକାହ୍ନୁ, ଯଦି ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ତେବେ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ବସିଥିବା ପଥର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କହୁଥିଲେ ମଉସା। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବୁଝାସୁଝା କରି ତା ଘରଠାରୁ ଦୋକାନ ଯାଏ ଆଣି ବା ଲାଭ ହେଲା? କୌଶଳ କ୍ରମେ ଖସିଗଲା। ଲାଗୁଛି ସେଠାରୁ ଆସିବା ପରେ ଜ୍ୟୋତିଟା ଏକଦମ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। କେଜାଣି ସେ ରାକ୍ଷସ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ କୋଉଠି କେମିତି ରଖିଛି। ଏତେ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଲି, ନେହୁରା ହେଲି, ହେଲେ ସେ କ'ଣ କିଛି ଶୁଣୁଛି? ଓଲଟି ମୋତେ ଲହୁଲୁହାଣ କଲା। ଆଗକୁ ପଛକୁ ନିଜର କେହି ନଥିଲେ। ପୁଅ ପର କଲା ପରେ ଜୀବନ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବାସ୍ କିଛି ଦିନର ରହଣୀରେ ଏମିତି ମୋହ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ତା ପାଇଁ ମରିବାକୁ ଡର ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନି ମଉସା, ଯାହା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ଏଣିକି ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ତୁମ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ଟିକେ ମଲମ ମାରି ଉଷୁମ ସେକ ଦେଇପାରିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା। ଅରାଜି ହେଉଥିଲା ମଉସାଙ୍କୁ ଜୋର କରି ଭିଡ଼ି ନେଇ ସାଥିରେ ଘେନିକରି ଘର ମୁହାଁ ହେଲା ମଳୟ। ହେଲେ ଘରକୁ ଯାଇ କି ଉତ୍ତର ଦେବ ସେ ବୋଉକୁ? ଆଖିରେ ପାଣି ଢାଳି ଢାଳି ଝୁରି ହେଉଥିବା ଆଶାୟୀ ମାଇଁକୁ କ'ଣ କହି ପ୍ରବୋଧନା ଦେବ? ଜ୍ୟୋତିର ବୋଉ ଯେତେବେଳେ କରୁଣ କଣ୍ଠରେ ପୁଅ ବୋହୂର କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ପଚାରି ଆସିବେ, କ'ଣ କହି ତାଙ୍କ ମନ ତୋଷିବ? ଓହୋ, ଅସୁମାରୀ ଅଡ଼ୁଆ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ମଳୟ। ଦେଖ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ କେଉଁ ଝିଅ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି? ନାଇଁ ନା, ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ ନା। ସେ ଏତେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେ ଠିକ୍ ସେ ଉଠି ବସି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛିଦିନ ସମୟ ଦେବା ହିଁ ଉଚିତ ହେବ। ଭରମୁର ଛାତି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହୁଥିଲା ମୟୂରୀ। ତୁମ ଭଳି କୋମଳ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଡାର୍ଲିଂ। ତୁମେ ଶରୀର ଭଳି ମନଟା ବି ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ଚାରି ଦଉଡ଼ି କଟା ଭରମୁଟା ତୁମ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିକଟତର ହୋଇଛି, ହେଲେ ତୁମ ଭଳି କେହି ଜଣେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିବା ଦିନୁ ସେ ମୂଳ ଜାଗାଟାକୁ ଆବୋରି ବସିଛ। ଭାବି ନଥିଲି ସମୟ ଗଡ଼ିବ ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ହେଲେ ମୋତେ କୁହ, ଆମର ଗୋଟେ କୁନି ସଂସାର ଗଢ଼ିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ମୟୂରୀର ଓଠ ଉପରେ ଚାପା ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ କହିଲା ଭରମୁ। ଦିନ ରାତି ମଦମାଂସ ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବତୀ ଉପଭୋଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡାର ପୁଣି ସଂସାର? ପୁଣି ସେ ମୋ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ? ନାହିଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଲା ପରେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଏକ ଚରିତ୍ରହୀନ ବାପର ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ କରିବା, ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନ ଭିତରେ ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲା ମୟୂରୀ। ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବାକୁ ଅହରହ ଝୁରୁଥିବା ଇତିର ହୃଦୟଟା ଆଜି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଅପାଏ ନର୍କରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ପ୍ରତାରିତ ପୁରୁଷ ସହିତ କିପରି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। କେହି ଜଣେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାର ଶରୀରଟାକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ନିଜକୁ କଳଙ୍କିନୀ ବେଶରେ ସଜାଇ ସାରିବା ପରେ କେଉଁ ଆଶା ନେଇ ବା ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ସେ? ଆଜି ନିଜ ସଂଘର୍ଷର ପଥଟା ଭାରି ସହଜ ଲାଗୁଛି। କୁଆଳିଆ ଲାଗୁଛି ଅପାର ଜୀବନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସବୁ କଷ୍ଟକର ଭାବିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ ଆସି ଆମ ଆଗରେ ଉଭା ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ସବୁ ପରେ ମୋ ଜ୍ୟୋତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାଲିଠାରୁ କୋଉଥିରେ ମନ ଲାଗୁନି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଜ୍ୟୋତି ଏଇଠି ମୋ ଆଖ ପାଖରେ କୋଉଠି ଅଛି। କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ଏ ନିବୁଜ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳି ମରିବ? ତା ପାଇଁ ବିଚାରୀ ଅପାର ବି ରାତି ଦିନ ଏକାଠି ହୋଇଛି। ମଲେ ମରି ପଛେ ମୋ ଜ୍ୟୋତିକୁ ନେଇ ମରିବି। ଯେଉଁ ଶରୀର ମନ ଉପରେ କେବଳ ମୋ ଧନ, ମୋ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତିର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେହି ଶରୀରକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏ ଜୀବନ ଶେଷ କରି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ବିଗଳିତ ଏ ହୃଦୟ ଆଜି କାହିଁକି ଜ୍ୟୋତିକୁ ହିଁ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଉଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତି ମୋତେ ଖୋଜୁଛି। କଣ୍ଠ ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରି ମୋତେ ଡାକୁଛି। ଉଦ୍ବେଳିତ ମନ ମଇନାଟି ଆଜି ବେଳକୁ ବେଳ ଉଚ୍ଚାଟିତ ହେଉଛି। ତା ମାନେ ମୋ ଜ୍ୟୋତି ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ତ? ପାପ ଛୁଉଁଥିଲା ଇତିର ମନ। ଏ ଭରମୁ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଭାଇ ଏତେ ସ୍ନେହ ଦେଇ ବଢ଼େଇଥିଲ, କ'ଣ ଏଇ କଂସେଇ ହାତରେ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ? ବୋଉଲୋ, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲୁ। ଜୀବନର ଚଲାପଥ ଭାରି କଠିନ ଲୋ ବୋଉ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ତୁ କେମିତି ଅଛୁ କେଜାଣି, ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର୍ଣ୍ଣା ବୋଉ। ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଭୁଲିଗଲି। ତୋ ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବୋଉ ମୁଁ ସୁଖ ବଦଳରେ କେବଳ କଷ୍ଟ ପାଇ ଚାଲିଛି। ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେ ଲୋ ବୋଉ। ତୋର ଏମିତି ଆହୁରି କଷ୍ଟ ପାଉ ତୋ ଝିଅ ଜୀବନରେ। କଥାରେ କୁହନ୍ତି ପରା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବା ସନ୍ତାନ କେବେ ବି ସୁଖରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ତାର ପରିଣାମ ମୋତେ ମିଳିସାରିଛି ଲୋ ବୋଉ। କ'ଣ ହୋଇଛି? ମୋ ଭଉଣୀ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି?
ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ମୟୂରୀ। ଇତିକୁ ତୋଳି ଧରି ନିଜ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରିଲା। ମୁହଁ ଉପରେ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅଲୁରା କେଶରାଶିକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଇ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛିଦେଲା। ଜ୍ୟୋତି କଥା ଚିନ୍ତା କରନି, ସେ ଯୋଉଠି ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। କେମିତି ଜାଣିବି ଲୋ ଅପା ସେ କୋଉଠି କେମିତି ଅଛି? ସେଦିନ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ମୁଁ ଏଇଠି ବନ୍ଦିନୀ ଜୀବନ କାଟୁଛି। କି ଦୁଃଖ ସହିବି ଲୋ ଅପା, ତୋ ଦୁଃଖ ତ ମୋ ଦୁଃଖ ବଳିଛି। ସେ ରାକ୍ଷସ ତୋତେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ଜଳେଇ ମାରୁଛି। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଏଇଆ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଏଇ ପଶୁଟା ହାତରେ? ସେମିତି କିଛି ବି ହେବନି ଲୋ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ତୋତେ ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବି। ତୋର କ'ଣ ତୋ ଅପା ଉପରେ ଏତିକି ଭରସା ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତରେ କ'ଣ ମୟୂରୀ ଇତିକୁ ଏ ଭରମୁ ରାକ୍ଷସ ହାତରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଭାଗ 7ରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଯାହା ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ପରଭାଗ ନେଇ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।